خودشو تو کافر یا مشرک نمیگوید، اینه بگذار قاضی کند. هر سر قرآن رشخند میزنه، قرآن برش میگه کافر است. خودشو تو کافر یا مشرک نمیگوید، اینه بگذار قاضی کند. یعنی که بیرونی بیابان برایم خواه نبایم، در دو حالت من این گپی کفر. لیکن ما این آدم کافر نمیگویم. این گپی کفر. لیکن ما این آدم کافر نمیگویم. این آدم کافر نمیگویم. این آدم کافر نمیگویم. این آدم کافر نمیگویم. یک روز کسی رو بفهمی تکفیر چطور مسئله است. من گفتم برادر شما آخه میگین که تکفیر نکنید و گروه های تکفیری هست. در اسلام تکفیر است. یک نفر خدا را دشنام بده چی میگیش؟ میگی مسلمان لالا چنگه؟ یک نفر پیغمبر دشنام میته برش میگی جنتی لالا چطور هستی؟ یک نفر سر قرآن رشخند میزنه، قرآن برش میگه کافر است. تلفن آیفون من چند 17 پرو مکس 2000 بریده میشه دست. احمد بله صدای من میاد؟ من رو میشنید؟ بله گپ زنم. من هم این استودیو رو هیچ صرفم نرفتم. ولی سوال من همچنین است که آیا یک انسان مثلا شما در دعوتاتون ما مثلا نگاه میکنین دعوتاتون سوال جواب دارین در مسائل باب فقه، سوال جوابتون بله خوب رفته است. آیا یک انسان مسائل فقه را مسائل فروع را بجا آورد ولی اصول را بجا نیارد، کفر به طاغوت را بجا نیارد، آیا همین انسان مسلمان حسابیده می شود یا که نمی شود؟ سوال من همین گونه است. شما با مقصد استفاده در آمدید یا که با مقصد انتقاد کردن؟ شما با مقصد استفاده در آمدید یا که با مقصد انتقاد کردن؟ من میخواید شما دونید که من با چی مقصد در آمدم؟ بله. اگر مقصد انتقاد باشد مقصد یگانه من همین است که سوالی یعنی اصل سوال من همین است که به خاطر چی شما در باب فروع دعوت میکنین، صحبت ها میکنین و در اصول در اصل دین صحبت نمیکنین و اولین فرضی که تمام رسولان علیه الصلاة و السلام به سوی همین چیزی که الله فرض کرد دعوت کردن، شما همین برای مردم بیان نمیکنین. سوال همچنین است. در اون صورتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، که الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ای محمد بدون که ای محمد ما به تو وحی کردیم و دیگر از رسولانی که پیش از تو بودن نیز وحی کردیم. چی بود وحی الله سبحانه و تعالی؟ لئن اشرکت لیحبطن عمل، اگر با الله شریک قرار بدین تمام اعمالتون حبطه می شود. یعنی امروز اگر یک نفر نماز برپا دارد، روزه بگیرد، زکات بدهد، حج بکند، خیر صدقات، تمام اعمال فروع انجام میدهد ولی اصول نداشته باشد، البته ضد شرک این توحید است که توحید رکن یکمی لا اله الا الله، این کفر به طاغوت است. شما برای چی با اصل دین دعوت نمیکنین؟ همین رو من میخوام بفهمم. کی من به اصل دین دعوت نکردم؟ من تا به امروز شما کتاب بخاری درباره چی است؟ من تا به امروز از درس‌های شما درباره کفر به طاغوت، اولین فرض الله که البته اینجا شیخ الاسلام 5 تا سر طاغوت رو بیان میکنند با دلیل از آیات قرآن، من نشنیدم از شما که امروز به نهایت در جامعه ما نگاه کنید، به نهایت در جامعه ما امروز یک ویروسی کلان همین طاغوت هست که یکی از همین سران طاغوت الذی حکم بغیر ما انزل الله و دلیل قوله تعالی که الله سبحانه و تعالی این
الله سبحانه وتعالى میفرماید که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. بله صدای من معقم شد، صدای من شما خاموش کردین. الله اکبر، الله اکبر. یا یک شخصی عامی نمیداند، بنابراین وها خودداری کند. امروز بعضی کسا میگه من روشن فکر هستم، از زبانش کفر میبراید، کافر میشه، نمیفهمه که من کافر میشه. فکر روشن خب باید باشه که آدم باید حق با باطل چی کنه؟ تفکیک بکنه. و همین خیلی کارهای معیدس شروع میشد. میلیچ میگم که دوز یک گناهی. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. С позволения Аллаха Субханаху ва Тааля мы продолжаем читать книгу шейха Али Аль-Худайра хафизахуллах «Аслу-Дин Ислам», «Основы религии Ислам». И мы с вами дошли до 11 главы, где шейх хафизахуллах говорит «Такфиру аль-муайян замани галабат аль-джахли ва адами ад-духури да'ва». Глава 11. Вынесение такфира на определенную личность во времена распространения невежества и отсутствия призыва. И шейх говорит, и этот вопрос упомянул шарих, то есть шейх Абдурахман ибн Хасан, в конце своего шарха. И мы упомянули это здесь, и это является уместным. И сказал шарих, рахимахуллах, то есть шейх Абдурахман ибн Хасан. Бакият мас'аля тутакалляма фиха шейху ислам ибн Таймия, рахимахуллах. Остался вопрос, о котором говорил шейху ислам ибн Таймия, и это отсутствие внесения личностного такфира в начале. И шейх Али Аль-Худайр хафизахуллах, разъясняя это, говорит: обрати внимание, что речь идет о том, что такфир отвергается от него. Однако наименование их мусульманами также отвергается. И тот, кто совершает то, что упомянул он, то ему дается имя мушрик. И ислам от него опровергается, однако такфир ему не вносится, пока над ним не установится худжа. Так обрати же внимание на разницу. И это указывают следующие моменты. Первое, что он сказал относительно того, кому он не выносил такфир. Этот человек взывает другому помимо Аллаха и делает суджуд другому помимо Аллаха, а эти действия являются ширком по единогласию. Второе, и он сказал, что через несколько строк, и это действие является из ширка. Называя действие именно ширком, кто-то может возразить, говоря, это действие является ширком, однако совершающий действие не является мушриком. И он делает различие между действием и тем, кто совершает это действие, и говорит, действие является ширком, но совершающий действие не является мушриком, пока над ним не установится худжа. И то же самое говорит относительно куфра. Ответ на подобное утверждение будет то, что дело не обстоит таким образом. Сказал шейх ислам ибн Таймия, рахматуллахи алейхи, в Аль-Фатава, в 20 томе, 37 и 38 странице, «Исму ширк юthбиту кабля рисаля». Имя ширка утверждается над тем, кто совершает его до призыва. Конец его цитаты. Таким образом, имя ширка не нуждается в установлении худжи, так как это связано с самим действием. Как на это указал Ибн Таймия, рахимахуллах, и сказал «Лианнаху я'дилу би раббихи ва юшрику бих», потому что он равняет другого с Аллахом и совершает ширк в отношении него. И то же самое сказал Ибн Аль-Каим, рахматуллахи алейхи, в Тарикатуль хиджратейн, в разделе 17, и сказали сыновья шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба и Хамда ибн Насира аль-Ма'мара: «Иза кана я'малу биль-куфри ва-ширки ли-джахлихи, ау адами ма юбаййинуху, ла нахкуму би-куфрихи хатта такума алейхи л-худжах, валякин ла нахкуму би-аннаху муслим». Если кто совершает куфр и ширк по своему невежеству, или нет того, кто им укажет на это, то мы не выносим ему хукм куфра, и кафиром он не считается, пока над ним не установится худжа. Однако мы не выносим ему хукм, что он является мусульманином. Эти их слова передаются в Ад-Дура Русания, в 10 томе, 136 странице. И далее шейх хафизахуллах говорит:
ونقل إخوان عبد اللطيف وإسحاق ابني عبد الرحمن وابن سحمان نقلوا عن ابن القيم رحمه الله الإجماع على أن أصحاب الفترات ومن لم تبلغه دعوة أن كلا نوعين لا يحكمان بإسلامهم ولا يدخلان في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع المناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. И привели братья Абдул-Латиф и Исхак, сыновья шейха Абдурахмана ибн Хасана и ибн Сахмана от ибн Аль-Каима рахимахуллах, единогласие на то, что люди фатры и до кого не дошел призыв, этим категориям не вносится хукм ислама, и не входят они в число именуемых мусульманами, даже у тех ученых, которые не вносят некоторым из них такфир. А что касается ширка, то он применяется к ним, и имя ширка, то есть название их мушриками, на них распространяется. И говорит, и какой ислам может остаться после того, как нарушилась основа ислама и великий фундамент, а это свидетельство «Ла иляха илляллах». И кто хочет более детального разбора в этом вопросе, то пусть прочитает книгу шейха Али Аль-Худайра хафизахуллах «Аль-Хакаику фи Таухид» и также книгу «Аль-Мутаммимату ли калями аиммати да'ва». И мы, альхамдулиллах, как по книге «Аль-Хакаику фи Таухид» записывали уроки, и также есть по книге «Аль-Мутаммимату ли калями аиммати да'ва». Посмотрите, иншаллах, у нас в YouTube-канале есть. И также книгу «Ат-Тауди'у ва татиммати аля кашфи шубухат». И далее шейх хафизахуллах говорит, этот вопрос, который упомянул шарих, то есть шейх Абдурахман ибн Хасан, что Ибн Таймия не выносил личностный такфир в начале из-за причины, которую он упомянул, а это галабатуль джахль, то есть распространение невежества и отсутствие призыва, это то, что было между Ибн Таймией и Аль-Бакри. И мы более детально разберем это здесь, иншаллах. И мы приведем слова Ибн Таймии с самого начала и укажем причины этого. И также разъясним это, потому что это является очень полезным. И разъяснится позиция Ибн Таймии в оправдании по невежеству в вопросе ширка акбар. Эти слова, которые будут приведены от Ибн Таймии рахимахуллах, присутствуют в книге «Аль-Истигатату лаху фи радди аля аль-Бакри», когда он разрешил испрашивание помощи, то есть истигата, у посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, на странице 362. И у Ибн Таймии рахматуллахи алейхи отдельно от Аль-Бакри два положения. Первое, что Ибн Таймия назвал Аль-Бакри некоторыми именами, второе, а некоторыми он его не назвал. И причина этого в том, что некоторые именования связаны с худжей, а некоторые не связаны с худжей, то есть доведением довода. А что касается доказательства на причину, по которой эта книга в основном была составлена, то она на странице 362. Сказал Ибн Таймия рахматуллахи алейхи: وهذا المفتري أي البكري لما قال إنه يجوز أن يستغيث بنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما استغاث بالله وأن ذلك صحيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، وقال أي بكري إن كل من توصل إلى الله بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به سواء كان حيا أو ميتا، وإن من سأله وطلب منه فقد استغاث به، فاقتضى ذلك أنه يطلب منه حيا أو ميتا كل شيء كما يطلب من الله، ويطلب بالتوسل به حيا أو ميتا كل ما يطلب من الله، وأن ذلك ثابت للصالحين أيضا. كلام بكري. فقال ابن تيمية رحمه الله: اقتضى يكفر البكري لعدم قيام الحجة عليه، ويدل على ذلك قال ابن تيمية رحمه الله أيضا: ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه حجة التي يكفر تاركها. И этот муфтари, то есть измыслитель лжи, Аль-Бакри, который сказал, что можно обращаться истигатой, то есть взывать к посланнику Аллаха за помощью, во всем том, в чем можно обращаться за помощью к Аллаху, и что это является узаконенным относительно пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и благочестивых, то есть праведных. И сказал Бакри: каждый, кто делает тавассуль, то есть посредничество через пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к Аллаху в отведении печали и тому подобное, то он сделал истигата в отношении пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И нет разницы, будь он живой или мертвый. И тот, кто попросил у него, саллаллаху алейхи вассалям, то он сделал истигата. Далее Ибн Таймия рахимахуллах говорит, его слова, то есть Аль-Бакри, указывают на то, что просит у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, живой он или мертвый, все, что просят у Всевышнего Аллаха. И этот говорит, что это узаконено относительно благочестивых тоже. И также Ибн Таймия рахимахуллах говорит:
اقتضى كلامه أنه يطلب من المخلوق حيا أو ميتا كل ما يطلق من الخالق سبحانه وتعالى. Слова этого Аль-Бакри указывают на то, что можно просить у творения, будь он живой или мертвый, из всего того, что просится у Господа Субханаху ва Тааля. И далее шейх Хафидахуллах говорит: однако Ибн Таймия не выносил ему такфир, потому что над ним не установилась худжа. Первый довод это то, что Ибн Таймия рахимахуллах сказал: وَمَنْ أَثْبَتَتْ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ فَهُوَ أَيْضًا كَافِرٌ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يُكَفِّرُ تَارِكُهَا. И тот, кто установил кому-то помимо Аллаха из того, что не утверждается никому, кроме как Аллаху, то такой является тоже кафиром, если над ним установилась худжа, после неприятия которого он становится кафиром. И также он сказал: وَمَنْ أَنْكَرَ مَا ثَبَتَتْ بِالتَّوَاتُرِ وَالْإِجْمَاعِ فَهُوَ كَافِرٌ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. Кто опроверг то, что пришло степенью таваттура, также что приходит по единогласию, то такой является кафиром после как установится над ним худжа, то есть довод. И также Ибн Таймия рахимахуллах сказал в конце своей книги «Фи фасли ма такаллама бихи аль-Бакри» относительно раздела пророки общаются между собой на странице 613 Ибн Таймия опровергал его с нескольких сторон, до слов, где он сказал: ولا ريب أن أصل قول هؤلاء يصدق البكر يصد ولا ريب أن أصل قول هؤلاء يصدق بكر فهو من باب الإشراك بالله الذي هو كفر الذي لا يغفره الله. И нет сомнения, что слова этих, то есть имея в виду Бакри, являются из ширка в отношении Аллаха, который является куфром, и Аллах не прощает его. До слов, где он сказал: и говорят, что людей портит тот, который не договаривает, и наполовину факих, в особенности, когда он углубляется в вопросы, до которых у него нет знания, и нет у него в этом никакого предания. И это не является из вопросов разногласия между учеными, так чтобы он мог выбрать одно из мнений. Напротив, он углубился в те вопросы, которые противоречат религии ислам, известные по необходимости от посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем по необходимости, что пророк саллаллаху алейхи вассалям и после познания, с чем пришел посланник саллаллаху алейхи вассалям, с познаваемыми вещами по необходимости, он не узаконил его умме, чтобы кто-либо взывал другому вне зависимости, является ли он из числа благочестивых, то есть праведников или пророков, не словами истигаты и не другими словами истигаты. Не другими словами также не узаконил в своей умме делать суджуд мертвому или книг мертвому. Напротив, мы знаем, что он запретил это, запретил все эти действия, и что это является действием из ширка, который запретили Аллах и его посланник саллаллаху алейхи вассалям. Однако по причине распространенности невежества и отсутствия знания о преданиях посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, то есть о хадисах посланника Аллаха, у многих из современных, то есть имея в виду современников Ибн Таймии рахимахуллах, нельзя таким выносить такфир, пока не разъяснится им то, с чем пришел посланник саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому каждый раз, когда разъясняется этот вопрос тому, кто познал религию, он понимал, что это является основой религии ислам. Конец слов Ибн Таймии рахимахуллах. И шейх Али аль-Худайр хафидахуллах говорит: и смысл наших слов не означает, раз Ибн Таймия не вынес такфир аль-Бакри, что он утвердил ему ислам. Нет, это не так. Он лишь опроверг такфир. И из того, что указывает на это то, что Ибн Таймия дал Бакри другие имена, кроме такфира. И из этих, первое это слова Ибн Таймии рахимахуллах, которые упомянуты в 631 странице. وَكَانَ هَذَا وَأَمْثَالِهِ فِي نَاهِيَةِ الْأُخْرَى يَدْعُونَ الْأَمْوَاتَ وَيَسْأَلُونَهُمْ وَيَسْتَجِيرُونَ بِهِمْ وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِمْ وَرُبَّمَا كَانَ مَا يَفْعَلُونَهُ بِالْأَمْوَاتِ أَعْظَمُ. И этот и ему подобные, с другой стороны, они взывают к мертвым и просят у них и ищут у них защиты, унижаются перед ними, и, быть может, то, что они делают у усопших, возможно, еще хуже, чем то, что мы перечислили. И шейх Али аль-Худайр хафидахуллах говорит: и свидетельство на то, что Ибн Таймия не назвал Аль-Бакри мусульманином, это то, что он назвал Аль-Бакри взывающим к мертвым и просит у них. А ведь совершающий подобное является мушриком по известному единогласию, потому что он совершает ширк, и имя мушрик распространяется на носителя ширка и утверждается над ним. И какой же ислам остается после того, как он поклоняется другому помимо Аллаха,
взывая к нему, прося у него помощи, ища защиты, унижаясь перед ним и так далее. Второе доказательство то, что сказал Ибн Таймия, рахимахуллах, 588 странице. أن البكر جعل الاستغاثة بكل ميت من النبي والصالح جائزة واحتج على هذه الدعوة العامة كلية التي أدخل فيها من الشرك والضلالة ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. Аль-Бакр сделал дозволенным, то есть узаконил истигата, просить помощи у мертвого, будь он пророк или же праведный, и аргументировался он в этом на свое утверждение, посредством чего он ввел людей в ширк и заблуждение, о котором известно лишь обладателю величием, то есть Аллаху Субханаху ва Тааля. И шейх Аль-Худайр хафидахуллах говорит, и свидетельство на то, что он не назвал его мусульманином, что он назвал этого Аль-Бакри тем, кто дозволяет просить помощи, то есть истигату делать, а это является ширком акбар по единогласному мнению ученых. И также он сказал, что ввел, имея в виду Аль-Бакри, в ширк и заблуждение, а тот, кто ведет людей в ширк и заблуждение, не называется муслимом. Третье доказательство то, что сказал Ибн Таймия, рахимахуллах, в 509 странице. قال عنه ومن أعظم المبتدعين من جوز أن يستغاث بالمخلوق حي والميت. И одно из самых великих нововведенцев тот, который дозволяет просить помощи, делать истигата у творений, будь он живой или мертвый. И также четвертое доказательство – это слова Ибн Таймии, рахимахуллах, которые он сказал в 305 странице. وقد حدثني بعد الثقات أن هذا الشخص أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم المفاتيح الغيب. И мне рассказали достоверные люди об этом человеке, то есть имея в виду Аль-Бакри, что он сказал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям обладает ключами знаний сокровенного, то есть он знает о сокровенном. И шейх Аль-Худайр хафидахуллах говорит, и вот свидетельство в том, что он не именовал его мусульманином. И вот эти слова очевидным образом свидетельствуют на то, что он не именовал его мусульманином. А пятое доказательство на это то, что он сказал в 525 странице. بل إن البكر يكفر من نفى الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم. Аллаху Акбар. Напротив, Аль-Бакри такфирит тех, кто отвергает ширк истигату. Шестое доказательство – это слова Ибн Таймии, рахимахуллах, который сказал на 303 странице об Аль-Бакри и ему подобных. قالوا إن كل ما يطلب من الله يطلب من غيره بهذا الطريق فأشركوا في ربوبية الله وفي دعاء الله وعبادته. И что они говорят, что все, что просится у Аллаха, просится и у другого. На это указывает то, что Аль-Бакри и ему подобные, таким путем они совершали ширк в ар-рубубия, в таухиде господства Аллаху, а также в дуа, то есть в мольбе к Аллаху и ибада, то есть в его поклонении. И шейх Аль-Худайр хафидахуллах говорит, и свидетельство здесь на то, что Ибн Таймия не давал ему имя мусульманина, это ясные его слова. Он и ему подобные совершали ширк в господстве, то есть в таухиде рубубия, в дуа и поклонении. И приходя к заключению, Ибн Таймия, рахимахуллах, именовал его совершающим ширк, поклоняющимся, взывающим, просящим, унижающим, ищущим защиты у другого помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. И сказал Ибн Таймия, рахимахуллах, в Аль-Фатава: «Исму ширки юthбиту qabla рисалати лианнаху я'дилу бираббихи ва юшрику бихи». Имя ширка утверждается над тем, кто совершает ширк до призыва, потому что он равняет другого с Господом и совершает ширк в отношении него. Эти его слова передаются в Аль-Фатава в 20 томе, страницах 37 и 38. И шейх Аль-Худайр хафидахуллах говорит, и назвал Ибн Таймия его другими именами, помимо именования ширка, и мы их упомянем чуть позже, иншааллах. Слова, которые указывают на то, что Ибн Таймия, рахимахуллах, назвал другими именами, даже если до них не дошла худжа, например, это первый муфтари, то есть измыслитель лжи. Второй даль, заблудший. И сказал аль-ахмаку даль, придурковатый заблудший. И третье мубтади', нововведенец. И сказал гулатуль ахлиль бида, крайний, то есть чрезмерный нововведенец. И также из самых великих нововведенцев, которые дозволяют истигату. Четвертое джахиль, невежда. Пятое сахибу хава, то есть следующий за страстями. Шестое мухталиф, то есть отсталый.
Все эти слова приводятся в книге «Аль-Истигатату фи радди аля аль-Бакри» от Ибн Тайми рахимахуллах, и на нее сделал тахкик, то есть исследование, делал Дуджейн ас-Сахли, и она в 2 томах. Конец слова шейха Аль-Худейра хафизахуллах. И сказал шарих рахимахуллах, فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم الإطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار فإنه قد صار أمة واحدة ولأن العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في الضلال فلا يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل ما قال كما جرى للشيخان محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته فإنه إذا سماهم يدعون زيد بن الخطاب قال الله خير من زيد تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظر إلى مصلحة وعدم النفرة والله سبحانه أعلم. И он, да смилуется над ним, Аллах упомянул то, что заставило его не выносить им личностный такфир, кроме как после разъяснения и упорства. А это то, что он был одинок в этом, то есть в начале своего призыва и порицания этого вида ширка он был одинок. Иными словами, он считал, что все это время фатры. И потому что среди так называемых ученых были те, кто выносили ему такфир за то, что он запрещал ширк в поклонении, и он не мог общаться с ними иным образом, кроме как таким образом обращаться, как это было с нашим шейхом Мухаммадом ибн Абдиль-Вахабом в начале его призыва. И когда он слышал, как взывают к Зейду ибн аль-Хаттабу, он говорил: «Аллах лучше, чем Зейд». Он говорил это им, приучая их к отрицанию ширка мягкими словами, посмотрев на пользу, и чтобы не было отвращения, а Аллах пречисто он знает лучше. И сказал Ибн Таймия рахимахуллах в книге «Аль-Истигатату фи радди аля аль-Бакри» وقد يجيء حديث الأهد بالإسلام أو تابع لهم الحسن الظن بهم أو غيره يطلب من الشيخ الميت إما دفع ظلم مالك يريد أن يظلمه أو غير ذلك فيدخل ذلك سادني فيقول قد قلت للشيخ والشيخ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لله والله قد بعث رسولا إلى السلطان فلان. И иногда бывало так, что приходил недавно принявший ислам, или тот, кто следовал за ними, думая о них хорошо, или же еще кто-то, и просил у мертвого шейха отвратить от него притесняемого правителя, или еще что-нибудь, и заходил служитель, то есть ширковцев мест, и говорил: «Я сказал шейху», а шейх сказал посланнику, а он в свою очередь сказал это Аллаху. И он, то есть Аллах, послал посланником такого-то человека к правителю. Далее шейх хафидахуллах, разъясняя это слова, говорит: разве это является чем-то иным, кроме как чистой религией мушриков и христиан? И во всем из этой лжи и невежества то, что даже не каждый мушрик и христианин может посчитать такое позволительным. И иншаллах мы на этом остановимся и продолжим на следующем уроке. Хада валлаху а'лам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.